उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असीं शुरुआत करिए। उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह दे नाल सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस सत्संग च बैठन का मौका मिलिया है, इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिल रहा है, सब तो पहले असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, क्योंकि अज इन्हां दी बेटी का जन्मदिन भी है और इस जन्मदिन की खुशी में इस परिवार ने सत्संग रखा है। इसलिए इस परिवार नूं इस बच्ची के जन्मदिन दियां भी बहुत बहुत बधाइयां। तुसीं बधाइयां दित्तियां कि नहीं? हुंदे दी उस बाद चों, क्योंकि जिहदी वजह नाल सानूं इह मौका मिलिया, फिर साडा फर्ज भी बनता है कि उन्होंने मुबारकबाद भी दईए, बधाई भी दईए, तो नाले उहदे वास्ते प्रार्थना भी करिए, अरदास भी करिए कि मालिक इस घर परिवार नूं, इस बच्ची नूं हमेशा खुशियां दे नाल, अपनी किरपा दे नाल, रहमत दे नाल तंदुरुस्ती देण। आने वाला समा इन्हां वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इस परिवार नूं तरक्की देवे और अपनी किरपा, दया, दृष्टि हमेशा इस परिवार ते बनाए रखे। और जिस तरह अज इन्होंने खुशियां नाल सत्संग करवाए है, मालिक इन्हां नूं ताकत दिंदे रहण, इन्हां दे कंमां कारां च बरकत पाण, इन्हां नूं बहुता देण, ताकि हर साल इसी तरह खुशी नाल सत्संग करवाते रहण, तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इहदे सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो, अरदास करो। और वैसे भी दसना चाहांगे कि परिवार के मैंबर जदों अंदर सानू मिले तो इन्होंने सानू एक गल कही कि मालको जदों दरबार ते असीं गए ना, तो उस तो पहला जदों पहली बार गए कि साडे जीवन के हालात इन्ने माड़े सी कि सवेर चढ़दी सी तां रोंदियां दी चढ़दी सी, दुकान ते जांदे सी तां रोंदे होए जांदे हुंदे सी। पर जदों दा मालकां दे दरबार नाल जुड़े आ, मालकां दे चरनां नाल जुड़े आ, साडी जिंदगी बदल गई है। हुण साडा दिन चढ़दा तां खुशियां नाल, असीं किते भी जांदे आ तां हसदे मुस्कुरांदे जांदे आ। कि इदां दा बदलाव मालकां ने साडे जीवन च लिआंदा। हुण अज अगर सानू ਇਹ सत्संग च बैठन का मौका मिलिया है, तो असीं ये भी चाहांगे कि बदलाव जिद्दां इस परिवार के जीवन च आया ना, इस तरह तुहाडे सब के जीवन च भी बदलाव आवे। क्योंकि बरसात जदों हुंदी है ना, किसी एक वास्ते नहीं हुंदी। जब धुप चढ़दी है, सूरज चढ़दा, तो किसी एक वास्ते नहीं चढ़दा। जिहड़ा भी चाहे उस बरसात का लाभ लै सकता है, या वो धुप यानी सूरज दीयां किरणां दा वो लाभ लै सकता है। पर लाभ लैण दी समझ होनी चाहिए इंसान नूं। और वैसे भी सानू उस परमात्मा प्रभु ने जिंदगी दी क्यों है? ये जिंदगी इसे लिए दी है ताकि असीं उस प्रभु नूं समझ के, उहदी किरपा नूं समझ के, उहदियां रहमतां नूं समझ के अपना जीवन आनंद नाल बतीत कर सकीए। जिद्दां तुसीं देखदे हो ना कि अज असीं कई बार इहदा जिक्र करीदा है कि सूरज देखो किन्ने करोड़ां सालां तो चढ़ रहा है, समझदे हो कि नहीं? पर अज तो थोड़ा समा पिछे चले जाइए तो किसी नूं सूरज के प्रकाश का की लाभ लै सकते हैं किसी को पता ही नहीं सी। और अज के समय अंदर असीं सोलर सिस्टम ला ले। सोलर सिस्टम का मतलब समझते हो ना तुसीं कि उपर काली जी प्लेट लगती है, जो सूरज की गर्मी को लैंदा, तो उहदे नाल लाइटां भी जगदियां, पखे भी चलते हैं, किन्ना कुछ असीं उन्हां चुल्हे भी बलदे है, रोटी भी पक जाती है सोलर सिस्टम के नाल, घड़ियां भी बन गई। और अज तक गड्डियां भी इदां दीयां बन रही है कि जिन्हां दी छत के उपर सोलर सिस्टम लगा कि जिथे तेल की गैस की भी लोड़ नहीं है, वो सूरज के प्रकाश नाल ही चलणगियां। यानी जिन्हों समझ आती है ना, वो हर चीज़ का पूरा पूरा लाभ लै लैंदा है। नहीं तो सूरज तो बहुत पहला सी, पर पहला नहीं लाभ लै लिया, पर हुण साइंस ने समझिया। जिद्दां विज्ञान बाहरलियां चीज़ां नूं समझदा है और उन्हां नूं साडे उपयोग वास्ते, साडे जीवन नूं सुखाला करन वास्ते, उन्हां चीज़ां नूं किस तरह असीं इस्तेमाल कर सकते हैं, उहदी खोज करदा है। तो समझ लो विज्ञान का काम है बाहरलियां चीज़ां नूं समझ के जीवन नूं आसान बनाना। तो ध्यान का काम है, संतां गुरुआं रहबरां का काम है कि साडे अंदरली शक्ति नूं समझ के साडे जीवन नूं आसान बनाना, कि किद्दां असीं किस तरह असीं मुश्किलों चों निकल सकते हैं, किस तरह असीं परेशानियों चों निकल सकते हैं। क्योंकि देखिया है कि बाहर चाहे जिन्ना मर्जी अच्छे तो अच्छा प्रबंध होवे, हर चीज़ अच्छे तो अच्छी होवे, पर जे इंसान दे अंदर ही सुकून ना होवे, शांति ना होवे, खुशी ना होवे, तो बाहरलियां चीज़ां सारियां बेकार हो जांदियां है। समझदे हो कि नहीं? इस करके विज्ञान बाहरों जिन्ना मर्जी तरक्की करी जाए कि आ गड्डी की जगह ही बड़ी गड्डी कर दी है, पर की फायदा जो इंसान का अंदर ही ना बदलिया। जो अंदर ही खुशी ना होवे तो बड़ियां गड्डियां ने की करना है, बड़ियां कोठियां ने की करना है, और बड़ियां सुविधावां ने की करना बाहरलियां ने, अगर इंसान के अंदर ही शांति है नहीं। तो जिहदे अंदर शांति होवे, जिहदे अंदर सुकून होवे ना, फिर उहदे कोल बाहर कुछ होवे चाहे ना होवे। जिद्दां एक सवाल पूछांगे तुहानूं
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਤੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਬਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਗੱਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਾਹਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਪਤੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤਾਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਵਿਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਭੁੰਨ ਭੁੰਨ ਕੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਰੋਕਿਆ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਰੀਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਉਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਛਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਦੋ ਜ਼ਰਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਫਲ, ਇਹ ਹੈ ਸਫਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਸਾਈਕਲ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਆਹ ਗਰੀਬ ਜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੇਖ ਆਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਤੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਨੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾ ਕੀ ਰਹੇ? ਮੂੰਗਫਲੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲ 2000 ਦਾ ਹੋਵੇ, 3000 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀਦੀ ਹੈ, 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਫਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਨ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਲ ਚੁਬਾਰੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਕੱਟਣਾ ਵੀ, ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਘਰ 'ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਪੇ ਹੋਵੇ, ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਕੂਨ ਦੀ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਚਾਹੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਭੁੱਖ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ? ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੰਦਰਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ,
ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਗਿਆਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੂਇਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ, ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੂਏ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਲਣ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਊਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ, 10 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਬਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣਾ, ਸਕੂਟਰ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਚ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੈਠੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਕਤ ਇਧਰੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿੱਲਾ ਬਾਲਣ ਬਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਣੇ ਚੱਕੀ ਘਰ 'ਚ ਚਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਝੰਜਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਗੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਬਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਸ ਔਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਲ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ, ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਫਟਾਫਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ? ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਧਿਆਤਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕਾਲਜ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ, ਔਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ?
ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬਾਪ ਉਹਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਟਾਈਮ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ 'ਚ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ 'ਚ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ 'ਚ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ 'ਚ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਆ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹੋ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲੈ ਮੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੱਬਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆਤਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਿਗਾਹਤਾ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ, ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਰਾ, ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਕਾਂਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਦੀ ਤਾਲਾ, ਇਹ 2 ਸਾਲ ਚਾਹੇ 2020 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2021 ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਲਿਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਨਾ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਰ ਕਦੀ ਠਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਡਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੱਪਾਂ ਬਿਛੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਗ ਅੰਦਰ, ਪਹਾੜ ਤੇ, ਬਿਛੂਆਂ 'ਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਯਕੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ YouTube ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ जमाने में हजारों अक्लमंद मिलते हैं, जमाने में हजारों अक्लमंद मिलते हैं, लाखों जरूरतमंद मिलते हैं, मगर जब खुद पर मुसीबत आती है दोस्तों, तो मेरे मालिक के सिवा सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। पर जब मुसीबत का टाइम आता दरवाजा उन्हें खुला मिलता मालिक का, बाकी दरवाजे सारे बंद हो जाते हैं। और ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਦੋ ਗਜੀਬਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੱਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੋਤ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਈ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਆਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਰੋ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਨੂਰ ਹੈ, ਜੋ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਬਸ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਨਾ ਈਸਾਈ ਹਾਂ। ना हम हिंदू हुए हैं ना हम मुसलमान, किसी धर्म में हम नहीं, हम राते रहमान। क्योंकि जेड़े रब नाल जुड़ के रब दा रूप हो गए हुंदे ऐ, उन्हां दा कोई धर्म नहीं। तां रब दा धर्म की दस दिओ सानू कि रब हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। जिहनूं तुसीं भगवान कहंदे हो, अल्लाह कहंदे हो, वाहिगुरू कहंदे हो, ईश्वर कहंदे हो, गॉड कहंदे हो, चलो ओहदा धर्म दसो पहलां सानू। समझदे हो कि नहीं? आ जेड़े ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਰੱਬ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, LKG UKG, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ A for ਐਪਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਟਾਈ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਟਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ। ਔਰ ਪਤਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ, ਦੇਖ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ, ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਾਇਆ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੈਲਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਸ਼ਾਦੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਯੋਤਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ।
ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਪੈਲਸ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਇਆ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੇਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਵੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਤੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਲਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਵੇਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਓ ਤਾਇਆ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਹੁਣ ਤਾਇਆ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਵੇਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਾਉਂਗੇ, ਚਾਹ ਲਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਕੌਫੀ? ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੀਦੀ, ਕਰ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੀਤੀ। ਆ ਕੌਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਫੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕੌਫੀ ਨਾ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੌਫੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੌਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਫੜੀ ਕੌਫੀ, ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ, ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕੀ ਚਾਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ? ਆ ਕੌਫੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਫੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੌੜੀ। ਵੇਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਓਗੇ, ਰੋਟੀ ਕੀ ਲਾਓਗੇ? ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਈਸ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖਾਧੀ, ਇਹ ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਾਧੇ, ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ ਰਾਈਸ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਸ ਲਿਆ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਆ ਦਾਲਾਂ ਮੱਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ ਆ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ। ਆ ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਆ ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਉਹ ਵੇਟਰ ਗਿਆ, ਰਾਈਸ ਦੀ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਵੇਟਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਦਾ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੀ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਆਏ ਫਟਾਫਟ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਆ ਵੇਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕਿ ਰਾਈਸ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਖਾਣਾ ਕਿ ਮਿਕਸ ਵੈਜ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਰਾਈਸ ਮੰਗਾਏ ਸੀ, ਆ ਚੌਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ, ਆ ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਆ ਕੀ ਆਲੂ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵੀ ਹੈ, ਮਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਮੰਗੀ, ਆ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਦਰਅਸਲ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੇਟਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਵਲ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੰਤ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬ ਧਰਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ? अब धर्म एक ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और जिस कम से कम इंसान बन सके। बहुत देख ले दुनिया ते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई इंसान तो होवे जिहड़ा इंसानियत की मदद कर सके, जिहड़ा इंसानियत दे काम आ सके। और फिर कहांगे ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਐਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਬੁਰਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, क्योंकि गीता भी एक पवित्र ग्रंथ है तो कुरान भी एक पवित्र ग्रंथ है। ना गीता बुरी है ना
कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, भेजे में जो घुसा है ना वो शैतान बुरा है। कहते धर्म बुरे नहीं है, पर बंदे दे अंदर दिमाग 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁਰਾ। ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਜੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਵੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਜੂਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਥਾਲ 'ਚ ਨਾ ਮੇਵੇ ਜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਗਿਰੀ ਵੀ ਪਈ ਸੀ, ਖਜੂਰ ਵੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਜੂਰ ਔਰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੇਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਵੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੀ ਜੇ ਸੋਚ ਕਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ड्राई फ्रूट या मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए कि नारियल कब हिंदू खजूर मुसलमान हो गए। क्योंकि कहते जी खजूर नहीं खानी, ये मुसलमान रोजा खोल दे देना, और नारियल नहीं खाना मुसलमान कहते हिंदू तेनू मंदिर चढ़ाते हैं। कमाल की गल, फलों भी असी हिंदू का मुसलमान का बना दिता। और पिछे जे पंजाब केसरी अज तो 4-5 साल पहला की गल है, वही देखिए नाम नहीं लेना चाहते, कोई अपने आप को कह रहे सी हिंदू संत, वो कह रहे हैं ओ भाई रूह अफजा ना पियो, रूह अफजा ना पियो। कारण की है? ये मुसलमानों का शरबत है रूह अफजा, पीना तो ब्रह्मी पियो, हिंदुओं का शरबत है ब्रह्मी, क्योंकि ब्रह्मा का नाम है। इत्थे तो रहन दिओ लोगों नूं, शरबतां नूं विचारे नूं वंड के रख दिता इन्हां ने। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੁਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਭਾਈ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਮਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ अब धर्म एक ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। बहुत धूल चढ़ चुकी है नफरतों की मन पर, बहुत धूल चढ़ चुकी है नफरतों की मन पर, और चलो अब प्रेम के सागर में नहाया जाए। कितनी देर तक धूड़ चढ़ी रहन देवांगे नफरतां दी, धर्मां दे नां दी कितनी देर तक गंदगी, ये नफरत अपने ये धूड़ अपनी मिट्टी अपने जिस्म ते लगी रहन देवांगे। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਨਹਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗੀ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੋ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ એનર્ਜੀ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜੋਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਨਾ ਥੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਥੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਾਲਕੋ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮਾਲਕੋ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਨੀਂਦ ਚਾਹੇ ਹੋ ਮਗਰ सोना नहीं है, आंखों में नींद चाहे हो
मगर सोना नहीं है। और ये मौका है खुद को बदलने का, इस मौके को खोना नहीं है। ये मौका है अपने आप ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲ ਪਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ। ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੇਂਢਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਬੜਾ ਸੋਚੀਏ, क्योंकि जिसकी सोच होगी बड़ी वही कुछ बड़ा कर पाएगा। और छोटी सोच रखने वाला तो गिरता ही चला जाएगा। सोच बड़ी होएगी तो फिर ही कुछ बड़ा कर पावांगे, तो जे सोच ही साडी छोटी है फिर तो आप भी गिरांगे तो दूजे लत्तां खिच खिच के गिरांदे चले जावांगे। ये भी गल याद रखो। और एक गल इत्थे फिर भी कहांगे कि जेनू कामिल गुरु दा, कामिल मुर्शद दा साथ मिल जावे ना, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਿਲ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਓ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਥ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਲੋੜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਦਲੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਬਦਲੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਾਲਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਤਾਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੁਕਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ, ਦਰਦ, ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮ ਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਸਤੂਰੀ ਕੁੰਡਲ ਵਸੇ ਮ੍ਰਿਗ ਦੌੜੇ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਐਸੇ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ ਨਾਹੀ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣੇ ਨਾਹੀ, ਵੇਖੇ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਮੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ
ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਨਿਕੰਮਾ ਆ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨੋਟ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਨੋਟ ਹੈ ਕੋਈ 10 20 100 50 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਕੋਈ 10 20 100 50 ਦਾ? ਲਿਆਓ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਭੱਦਰਕਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ? ਇਹ 50 ਦਾ ਹੈ, 50 ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? 10 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, 5 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, 50 ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਦਿਓ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਏਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਆਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਥੱਲੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ? ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਣੀ ਇਹਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਚੱਕੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? 10 ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, 5 ਦਾ ਹੋਣਾ, 50 ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। 50 ਦਾ ਸੀ, 50 ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 50 ਰੁਪਏ, ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦੋ, ਮਰੋੜ ਦੋ, ਪੈਰਾਂ ਸੁੱਟੋ, ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੋ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਨਿਕੰਮਾ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ, ਤੂੰ ਬੁਰਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ ਸੋਚ ਕੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰੋ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ, ਇਹਦਾ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ ਕੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 100 ਜੁਮਾ ਪੜ ਆਈਏ, ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੋਤੇ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਗਿਆ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 100 ਪੰਡ ਪੜਾਈਏ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਤਾਈਓ ਬਣਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਕਾਈਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ, ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੋ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਅੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਅੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਦੇਖ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਅੰਨਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਭਗਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲੀ ਅੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਭਗਤ ਸੀ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਸੀ। जरा हुण गौर करना कि सूरदास के प्रेम की ऊंची महिमा जान, और जिसने आंखों के बिना देख लिया भगवान। कहते इदां दी महिमा सी सूरदास दे प्रेम दी कि दुनिया बेशक नजर नहीं आती सी, पर उन्हां नूं उच्च कोटि ते रखिया गया, क्योंकि उन्होंने दुनिया बेशक नहीं देखी, पर दुनिया बनाने वाले भगवान नूं देख लिया। तो जे बंदा अपने आप नूं कहंदा मैं बड़ा चतुर हां, बड़ा चलाक है, बड़ा महापंडित ज्ञानी है, वो काहदा ज्ञानी, काहदा चतुर? तू दुनिया की हर चीज नूं देख लिया, पर दुनिया बनाने वाले जे रब नूं ही ना देखिया, भगवान नूं ना देखिया, तो काहदी तेरी चतुराई? क्योंकि अख तो उही अख है कि जिहड़ी उसनूं देख लवे जिसने अख दिती है। बोलो समझदे हो कि नहीं? आही तो नारायण स्वामी ने भी किया है, नारायण तो क्या भया जो पाए नैन विशाल। नारायण तो क्या भया जो पाए नैन विशाल, ओ नैन सोई जिनमें बसे सतगुर दीन दयाल। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਅੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਪਰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵੰਡਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਹੋਏ, ਸਿਧਾਰਥ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਉੱਠ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਜਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਤਮ, ਇਹ ਸਿਧਾਰਥ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਜਾਣਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਪ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ। ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ? ਜਿਹਦਾ ਕਵੇ ਲੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡੀਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਐਡੀਸਨ ਜਿਸਨੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਐਡੀਸਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਐਡੀਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ,
ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਪਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਧੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ। ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੱਗ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਪਲੱਗ ਹੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਹੋ ਲੈ ਆ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂ ਲਾ, ਬਟਨ ਦਬਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੇਰਾ ਡੈੱਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 100% ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਰੱਬਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬੜੇ ਆ, ਔਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਕਰਦੇ ਦੂਰ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਚਾਰਜ ਰੱਬਾ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਲੱਗ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਜੇਬ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੁਰਦਾਂ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ 100% ਚਾਰਜ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਬੜਾ ਕਰੰਟ ਹੀ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ 50 ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ 500 ਦਾ ਲੈ ਲਓ, 100 ਦਾ ਲੈ ਲਓ, 2000 ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ 2000 ਦੀ, ਉਹ 2000 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਪਾੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨੋਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2000 ਦਾ ਸੀ, ਫਟਿਆ ਵੀ ਰਹਿਣਾ 2000 ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ, ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਗੋਲ ਝਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਵਿਨਰ, ਆਈ ਐਮ ਵਿਨਰ, ਆਈ ਐਮ ਵਿਨਰ। ਇੰਨੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਜੇਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਜਿੱਤਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਟੀਮ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖੇਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਲੈ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਗਡੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਪਗਡੰਡੀ ਤੇ ਚੂਹੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੂਹੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੌੜਨਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੌੜਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਚੂਹੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੂਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਦੀ ਡੁੱਡ 'ਚ ਸੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੂਹੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ ਚੂਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੌੜਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਰੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਡੰਗ। ਇੱਧਰ ਸੱਪ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਡੰਗ, ਸੱਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੌਕਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸੱਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹਟਿਆ, ਦੌੜਿਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੌੜਿਆ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੂਹੇ ਨਾਲ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਪਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੇ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਹਾ ਦੌੜਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਚੂਹੇ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ, ਦੇਖਿਆ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਹਾ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਚੂਹੇ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਿਆ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਰੀ ਦੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਡੰਕ ਮਾਰਿਆ ਸੱਪ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਮਨ ਨੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਪ ਬੈਠਾ, ਚੂਹਾ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹਦਾ ਚੂਹੇ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੂਹੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੂਹੇ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ, ਸੱਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚੂਹਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ, ਸੱਪ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ, ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗਈ, ਹੈ ਸੱਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦੰਦੀ ਸੱਪ ਨੇ ਵੱਢੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲਈ? ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਨ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਚੂਹਾ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੂਹੇ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੱਪ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਗਿਰਿਆ, ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੀਏ। ये पता लग गया कि डर ने साडी जान लेनी है, तो फिर डर के जीना बंद करिए और अपने मालिक नाल जुड़िए कि जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, तो डरने की क्या, तो डरने की क्या। तो फिर डरना कादा, फिर फिक्र कादी करनी? कहते ना, जो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली सी, सुनी होएगी तुसी महाभारत की एक कथा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, जो दुर्योधन ने ताना जिहा मारिया कि भीष्म पितामह कि तुसी लड़दे साडे वालों, पर साथ तुसी पांडवां दा दे रहे हो, ताही तां तुसी इन्ने बलशाली हुंदे होए अर्जुन नूं मार नहीं रहे, तुसी कि तुसी ये दिखावा कर रहे हो। ताना जिहा मारिया दुर्योधन ने। तां भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, कहंदे वी ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करदा हां कि कल दा सूरज डुੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ या तां अर्जुन मरेगा ਜਾਂ मैं अपने प्राण दूंगा। कहंदे भीष्म पितामह ने, गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। शाम नूं प्रतिज्ञा कीती, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਦੀ ਖਬਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅਰਜੁਨ ਮਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਪਾਂਡਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਨੇ प्रतिज्ञा ले ली है, जरा अर्जुन मिल के आइए कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਯੁੱਧ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ। ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀਏ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਾ ਆਈਏ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅਰਜੁਨ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਲੈ ਲਈ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੈਨ ਦੀ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਉੱਠ ਅਰਜੁਨ, ਓਏ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੌਣ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਥੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੌਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜਾਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਥੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਐਂ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ, ਬੰਬੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਐਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਕਾਦੀ ਫਿਰ? ਰਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋੜ ਘੇੜ ਮਰਜੀ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਆਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਨਿਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਡਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਕਦੋਂ ਖਾਧੀ ਸੀ ਦਰਦਾਂ ਦੀ? ਸਵੇਰੇ ਖਾਧੀ? ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਦੀ ਗੋਲੀ ਕੋਈ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਰੋਪੜ ਡੰਗੋਲੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਖੁਸਰੋਪੁਰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੀਵ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੀਓ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾੜਕੂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਸਲ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵਾਕਈ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਚਾਣੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਭਗਵਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਲਾ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਲੱਗ ਨਾਲ ਤਾਰ ਤਾਂ ਜੋੜੋ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ, ਬੈਟਰੀ ਕਦੀ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਰਜ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ
ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਨਵਾਸ ਜਾਂਦਾ, ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ? ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਮੰਗਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੋੜ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਏ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ खुश हो कि नहीं? वे कह रहे हो खुशी ना, मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत। और भगवान की शक्ति चाहते हो ना, वे कहो शक्ति आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। मजा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। जरा कह के देखो, देखो आंदा भी है फिर। अरे ये नहीं कहना खुशी आ गई, उन्हें दुख आ गया, आ गोडे दर्द आ गई, आ किते कोई बैड न्यूज़ ना आ जाए, बुरी खबर। हमेशा गल्लां ही उदां दियां करदे। कदी बैठ के कहो रहमत आ गई, खुशी आ गई, बरकतां नाल मेरा घर भर गया, और रब दियां रहमतां नाल मेरा घर भर गया। तो देखो रहमतां ही आणगियां। दुखां दे रोने रोने बंद करो, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਇੰਨੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁੱਖਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਸਦਾ ਰਹੇ। ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।